सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। खबर पड़ताल लैके हाजिर हाँ। खास शो है जिस दे विच खास टिप्पणियां लेने आ उन्हां वड्डियां खबरां दे उत्ते जिहड़ियां खबरां सारे दिन दे विच सुर्खियां रहिंदियां ने। वड्डी खबर रही कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों खेती कानूनां दे उत्ते स्टे लगा दित्ती गई है ते उस तो बाद एक कमेटी का गठन करन दी गल आखी गई। उस तो बाद किसान जथेबंदियां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुंदी है ते किसान जथेबंदियां भी अपने वक्खरे फैसले सुना दिंदियां ने। सो सुप्रीम कोर्ट दे विच की कुछ वापरिया है ते की कुछ होना चाहिए, इस दे उत्ते टिप्पणी लवांगे। साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर पत्रकार शरद वर्मा जी। शरद वर्मा जी नाल गलबात दे दौरान जाणांगे कि आखिरकार इन्हां मसलियां दा आउण वाले दिनां दे विच किहो जिहा प्रभाव रहेगा। पहला स्वागत करांगे ते फिर चर्चा दे वल वधांगे। शरद जी स्वागत है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। शरद जी, किस तरह वेख रहे हो जो कुछ कल वापरिया है सुप्रीम कोर्ट दे विच, जिस तरह खेती कानूनां दे उत्ते पहला स्टे लगाई जाती है फिर कमेटी के गठन की गल आती है, सारे वर्तारे नूं किदां वेख रहे हो? गगन, मैनू लगता जी जिहड़ा यह एक बहुत ही वड्डी डिवेलपमेंट है जी, जिहड़ा किसानी अंदोलन जिहड़ा 46-47 दिनों तो चल रहा है, जिहदे विच हुण तक कोई भी मतलब कि प्रोग्रेस नहीं हुई सी। मतलब कि 8 गेड़ की जिहड़ी बैठकां हुईयां ने दोनों धिरां दे विच, किसानां दे विच अते सरकार दे विच, सारियां बेसिटा रहीआं ने। हुण तक सिर्फ एक जिहड़ी मीटिंग हुई सी इन्हां दी 29 दसंबर नूं, उस दे विच थोड़ा जिहा सरकार ने ढिल दिखाई सीगी। उस तो इलावा मतलब कि हुण तक कुछ भी सिटा नहीं निकलिया किसी भी बैठक दे विच। ते दोनों धिरां उसते अपने स्टैंड ते कायम ने जी। जिवें किसान कह रहे हैं कि असी कानून जिहड़े हैगे वापस ले बिना, जदों तक सरकार कानून वापस नहीं लैंदी जी, तीनों खेती कानून जिन्हां ते रेड़का बनिया होया जी, जद तक सरकार वापस नहीं लैंदी अते MSP ते कानून नहीं बनाउंदी उद तक असी इत्थों दी हटना नहीं हैगा। दूजे पासे सरकार भी अपने उसी स्टैंड ते अड़ी हुई है जी कि भी असी सौदा करन नूं तैयार हां जी। बार बार मीटिंगां होंदियां जी, उहदा कोई भी सिट्टा नहीं निकलदा। तो ਆਪਾਂ पिछले परसों की जी सुप्रीम कोर्ट की जी हुई सी, उन्होंने सरकार की चंगी खिच की खिंचाई की जी। उन्होंने तलख टिप्पणियां की सरकार ते कि भी तुसी सरकार मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी जाहिर की कि भी हुण तक सरकार वालों इसका इस इन्ने जो गंभीर मुद्दा हैगा जिहड़ा मतलब कि पूरे देश तक ही पूरे वर्ल्ड दे विच एक सुर्खियां बन रही है अजकल, कि उसदे विच सरकार इसनूं सुलझाउण विच नाकामयाब रही है। किते ना किते देखो सरकार की मंशा ते भी सवाल उठता है जी। तो उस तो बाद जिवें इंडिकेशन दी सी सुप्रीम कोर्ट ने कि भी इसते असी कोई वड्डा फैसला ले सकते हैं। तो कल तुहानूं पता ही सारे अपने हुण सारिਆਂ ने खबर पढ़ी ली होनी कि भी तीनों जिहड़े खेती कानून है जिन्हां ते जी रेड़का बनाया सीगा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हां ते रोक लगा दी गई है। तो ये अगले ऑर्डर तक है जी, अगले हुक्मां तक है। उस तो इलावा जिहड़ी हैगी सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 मैंबरी कमेटी गठित कर दी हैगी, जिस दे विच ओह जमीनी हकीकत जो है दसेगी सुप्रीम कोर्ट नूं, जिहदे विच ओह जिहड़े हैगे जी कानून उन्हां दियां जो खामियां हैं, जो किसानां दे एप्रीहेंशनस हैं जां उन्हां नूं खदशे हैगे, वो सुप्रीम कोर्ट दे अगे पेश करेगी। तो दूजे पासे अपने जिहड़े हैगे जी किसान, उन्होंने इस कमेटी तो जो है जी अपनी एक दूरी बना के रखी है जी। उन्होंने पहला भी उन्होंने ही स्टैंड सीगा भी असी किसी भी कमेटी का कोई भी हिस्सा नहीं बनना जी। सरकार की जो अगर सरकार ने भी पहला पेशकश की सी असी कमेटी बना लेंगे हैं, तो हुण सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है जी कमेटी। तो किसानां वालों ये बयान आ रहे हैं कि जी असी इस कमेटी दे विच अपना कोई वो नहीं करना हैगा कि ये साडी लीगल लड़ाई नहीं है जी, असी इहदी लीगैलिटी नूं नहीं वो कर रहे हैगे। ये सरकार ने कानून बनाया है जी, असी अपने संघर्ष के राही ही वापस लेने हैं कानून भी। असी ये सुप्रीम कोर्ट के अपना पक्ष नहीं है। देखो आपको पता जी ये जोड़े ऑर्डर होए जी कल सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर सुनाए जी, उस टाइम किसान धिरां दे जिहड़े किसान धिर सीगे जी उन्होंने कोई भी वकील पेश नहीं होया। हालांकि उसते सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जाहिर की, पर मेरे ख्याल नाल जी एक बहुत वड्डी जित है जी इन्हां दी। किसान जड़े हैगे जी उन्होंने हुण तक जो है, पर उन्होंने एक एप्रीहेंशन वो भी है जी। एक मैं तुहानूं थोड़ा लंबा हो रहा, किसान जड़े हैगे जी उन्होंने एप्रीहेंशन ये भी है भी देखो ये कानूनां ते रोक लगी है, कानून वापस नहीं होए हैगे।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਗਗਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ BKU ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ 1966 ਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਫਾਰਮਰਸ ਫਰੈਂਡਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਚਲੀ ਗਈ, ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੀ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਜੀ, ਬਦਲਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 1977 ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਜੀਟੇਟਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਲਕਿ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇੜਕਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਏਥੀ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਗਵਰਨਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਸੈਮੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ IPS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। किरण बेदी जैसी जड़ी ईमानदार जड़ी ऑफिसर रहे जी IPS। और ये देखो एक टाइम किरण बेदी होरां ने जदों दिल्ली दे विच हुंदे सीगे, उन्हां ने उस टाइम दी जड़े प्रधानमंत्री सीगे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हां दी गड्डी टो करवा ली सीगी जी। उदों बाद उन्होंने नाम भी करेन बेदी पै गया सीगा। मतलब कि उस तो बाद देखो उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होरां ने उन्होंने सम्मानित भी किया सीगा। तो उन्होंने भी डाउट जा रहा है भी उस पर भी मतलब कि गवर्नर की जो है जी ऑफिस की उस पर मतलब कि जिमें विरोधी तरह लगा रहे हैं भी ये जोड़ा है गवर्नर के ऑफिस की कई बार मिसयूज भी हो जाता है जी। तो आखिरकार खेती कानूनों को लैके रेटका हजे भी लगातार बरकरार है, क्योंकि लगातार खेती कानूनों के विच बहुत गल्लां अजिहियां सामने आउंदियां ने जिन्हां नूं लैके किसान जथेबंदियां दे वल्लों अविश्वासी एक तरीके नाल पेश की गई है। क्योंकि जदों तो किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दीयां गल्लां बातां तुहानूं कुछ सुणाउने कि आखिरकार किसान आगू की कह रहे हैं। उस तो बाद अगले सवालों की गल बतांगे कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे और वो सब कैसे हम जाएंगे वो आप सबको बता देंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। सो गलबात तुसीं किसानां दी सुनी है, सुन लिया कि किसान आगू किस तरह पत्रकारां दे सवालों के जवाब दिंदे ने। तो किसान आगुआं ने साफ तौर पर उत्ते कह दिता है कि असी कमेटी बनाने की मंग नहीं सी कीती, ना असी सरकार कोलों अजिही मंग कीती, ना असी कोर्ट कोलों अजिही मंग कीती। सो कमेटी बनाई गई है, पर किसान आगू उस कमेटी के अगे शामिल नहीं होणगे। इत्थे मैं ये हुण पुछना चाहांगा वर्मा जी, आखिरकार इसदा हल की निकलेगा? किसान आगू कमेटी के मूहरे पेश होना नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना के 8 हफ्ते का वकफा सुप्रीम कोर्ट ने पा दिता है, ये मामला हुण किधर जाऊगा? देखो जी, गल उत्थे ही फस रही है जितों दी शुरू हुई सीगी। सरकार ने इदां दा माहौल पैदा करता जी भी हुण किसान हैं जी, वो सुप्रीम कोर्ट ते भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैगे।
ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜੋ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਕ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਟਕਾ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਟਕਾ ਸੁਲਝੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।